پیتے نا دودھ، رات کو سوتے وقت دودھ پیتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو اسی دودھ سے چائے بناتے ہیں، اگر اس دودھ کے اندر گوبر کی بدبو آتی، میرے محترم بزرگوں بھائی دوستو، ہم اس دودھ کو ہاتھ نہ لگاتے نہیں لگاتے۔ اس دودھ کے اندر سے اگر خون کی رنگت آ جاتی تو ہم اس دودھ کو ہاتھ نہ لگاتے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر، میں جانتا ہوں میں نے تجھے بڑا پاکیزہ بنایا ہے، میں نے تجھے بڑا صاف اور ستھرا بنایا ہے۔ جب تو کسی مجلس میں جاتا ہے تو بڑا بن ٹھن کے جاتا ہے، عطر لگا کر جاتا ہے، خوشبو لگا کر جاتا ہے، اپنے آپ کو دکھا کر جاتا ہے۔ یہ میرے بندے، میں جانتا تھا کہ جب تیرے سامنے دودھ رکھوں گا، اگر اس میں گوبر کی بدبو آ گئی، میرے بندے تو اس کی طرف دیکھے گا نہیں، جب اس کے اندر خون کی رنگت آ گئی، میرے بندے تو اس کو منہ لگائے گا نہیں۔ اس لیے میرے بندے، میں نے اس دودھ کو خون اور گوبر کے درمیان میں سے صاف ستھرا نکالا ہے تیرے لیے، جب تم میرے پاس آنا نا اسی طریقے سے صاف ستھرا، تیرے اندر سے شرک کی بدبو نہیں آنا چاہیے، بدعت کی رنگت نہیں آنا چاہیے، تب جا کے تم میرے پاس پاک ہو کر آئے۔ ایسے ہی دودھ نہیں مل گیا، پانی کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا اس بھینس کے پیٹ میں سے میں نے بدبو نہیں آنے دی، میں نے خون کی رنگت نہیں آنے دی، تو اپنے آپ میں سے شرک کی رنگت اور شرک کی بدبو لے کر کیسے آیا؟ فرمایا اب تجھے معاف نہیں کیا جائے گا، میں نے تیرا خیال دنیا میں رکھا لیکن تو میرا خیال رکھ کر نہیں آیا۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوں بھائی دوستو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو میں نے پڑھی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے تو کیا گمان کرتا ہے کہ جنت میں یوں ہی چلا جائے گا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تو گمان کرتا ہے تم سوچ رہے کہ شب برات میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو، گناہ معاف ہو جائیں گے، شرک سے توبہ کری، بدعات سے توبہ کری، ماں باپ کی نافرمانی سے باز آئے، رشتہ داریاں ختم کرنے سے باز آئے نہیں آئے، سود سے باز آئے نہیں آئے، زنا سے باز آئے نہیں آئے، سوچ رہے شب برات میں معافی ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہونے والی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تو گمان کرتا ہے کہ جنت میں یوں ہی چلا جائے گا۔ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء، تکلیفیں آئیں گی، حالات آئیں گے، ان حالات اور تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے میرے بندے شعبان کا اکرام کرتے ہوئے، رمضان میں انعام حاصل کرتے ہوئے تو میرے پاس آ، میں تیری مغفرت کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے محترم بزرگوں بھائی دوستو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بات تو بہت ساری ہیں، قرآن چیز ہی ایسی ہے، چھیڑ دو تو چھڑتی چلی جاتی ہے، قرآن کی باتیں ختم نہ ہوتی ہیں، اس لیے قرآن سے اپنا رابطہ اور قرآن سے اپنا ضابطہ جوڑنے کے لیے ضرورت ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں بھائی دوستو، جیسا کہ میں نے فرمایا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ آج کی رات میں ہم آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ چکا ہے اور اعلان کر رہا ہے معافی کے لیے۔ اب ان میں اور ہم میں میرے محترم بزرگوں بھائی دوستو، جن کے پاس یہ وہ گناہ ہیں جن سے اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک والے گناہ اگر ہم نے کیے ہیں، آج سچی توبہ کر کے جائیں کہ اللہ آج کے بعد تیرے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکے گا، عقیدہ تیرے علاوہ کسی کا نہیں بنے گا، اللہ بس تجھ سے ہی مانگیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، والدین کا اکرام کریں گے، ماں باپ کی احترام کریں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے۔ نوجوانوں ایک بار پھر میں تم سے عرض کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین کا دکھ دکھا کر تم دنیا کی سکون کو حاصل کرنا چاہتے ہو، خدا کے واسطے ایسا نہ کرنا، تمہیں سکون کہیں نہیں مل سکتا، ماں کی گود میں تو سکون ملے گا تم کو۔ اس لیے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا احترام کر لو، ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی دعائیں لے لو، ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھوا دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی مد مستی میں مگن ہو اور تمہارے ماں باپ تمہارے درمیان میں سے جدا ہو جائیں، پھر حالات یہ بنے کہ جب ماں جدا ہو جائے تو آپ کو کہے کہ صبر کرتا تو ہوں صبر آتا نہیں، صبر کرتا تو ہوں صبر آتا نہیں۔ اب کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ صبر کر رہا ہوں، صبر نہیں آ رہا۔ اور والدین اور والد اگر زندہ ہیں تو ان کی بھی عزت کر لو۔ اگر والد کو سایہ کو ہم نے اپنے لیے عافیت نہیں سمجھا تو پھر یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم کہیں گے میرے والد
सदा तेरा साया रहे। उनकी मेहनत मशक्कत से हम हैं पले, उनकी खिदमत करें, उनकी अब दिन कहें, उनकी खिदमत करें, उनकी अब दिन कहें, उनकी खिदमत का वादा लिया तूने। हाँ, इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और खुसूसन नौजवानों, वो माएँ जब हमारे पास आती हैं दुआ के लिए, अल्लाह अकबर, वो कलेजा छिड़ जाता है, वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब माँ की आंख से आंसू निकलता है, कहती है मेरा बेटा आजकल मुझे पूछता नहीं है, मेरा बेटा आजकल सबकी खैर आफियत पूछ रहा है, लेकिन मेरी नहीं पूछता। मेरे नौजवानों, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए आफियत है और तुम्हारी जन्नत तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है। तुम नेताओं के चक्कर लगाकर और तुम नेताओं पर हार और माला डालकर और उन पर सेल्फियां खींच कर अपने आप को समझते हो जन्नत हासिल कर रहे हो, इज्जत हासिल कर रहे हो। तुम ये समझते हो कि तुम्हें शोहरत मिल रही है, तुम्हें व्यूज मिल रहे हैं, तुम्हें लाइक्स मिल रहे हैं, तुम्हें अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। याद रखना, ये फानी दुनिया है, ये फानी दुनिया है, ये फानी चीजें हैं, सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर माँ की इज्जत कर ली और माँ का एहतराम कर लिया तो फिर याद रखना अल्लाह ताला दुनिया भी अच्छी बनाएगा और आखिरत भी अच्छी बनाएगा। इसलिए जिनकी माएँ जिंदा है, नौजवानों माफी नहीं मिलेगी, अल्लाह माफ नहीं करेगा। आज की रात क्या शब कदर में भी हाजिर होना और रोना, अल्लाह से कहना हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, खुदाया गुनहगार हूँ मैं। अल्लाह से कहना, रो रो कर कहना, अल्लाह को तरस नहीं आएगा जबकि अल्लाह के प्यारे हबीब आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कर गए हैं, मेरा अल्लाह इतना रहम दिल है, 70 माओं से ज्यादा अल्लाह प्यार करता है। लेकिन देखो अल्लाह किस बात पर आकर गया है, अल्लाह ने किस बात पर किधर किया है। फरमाया तूने अपनी माँ की इज्जत नहीं की, अपने बाप की इज्जत नहीं की, उनसे अच्छा नहीं बोला, तो मेरा कैसा हो सकता है। अल्लाह अपने रहम को हटा लेता है, उस रात में अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर रहम नहीं फरमाते। इसलिए नौजवानों, माँ बाप का साया अगर है तो फिर उनकी इज्जत को, उनका एहतराम करो, उनकी दुआएं लो, और अगर चला गया है तो अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हम सबको अपने घरों में अपने माँ बाप का एहतराम करने वाला बना दे। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप की कदर और कीमत पहचानने वाला बना दे। मेरे नौजवानों, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है उन माओं पर जो मेरे पास चक्कर लगा कर रोती हैं और कहती हैं मेरा वो बेटा जिसको मैंने पाला है वो अपनी बहू के आ जाने के बाद आज मुझ पर लात मार रहा है, आज मुझ पर हाथ उठा रहा है, आज मेरे खिलाफ नारे बुलंद कर रहा है। वो माँ अल्लाह को जब पुकारती होगी, याद रखना सातों आसमान चिर जाते होंगे, अल्लाह को गुस्सा और गजब आता होगा। नौजवानों, इज्जत चाहते हो तो माँ बाप की इज्जत करो और माँ बाप की कदर कीमत को हासिल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए, यतीम जब हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की कब्र पर गए। उम्मे हानी फरमाती है मैं नबी को ढूंढती हूँ, छोटे से नबी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी सी उम्र में है। हज़रत उम्मे हानी घबराती है, अब मैं अबू तालिब को जवाब क्या दूंगी, अबू तालिब पूछेंगे मेरे लाडला कहाँ गया। चुनांचे उम्मे हानी फरमाती है मैं दौड़ कर गई, मैंने इधर उधर देखा लेकिन हुजूर नहीं मिले। मेरे आका अम्मी की कब्र पर मिले, आमना की कब्र से चिमट कर रो कर कहते हैं अम्मी तो मुझे छोड़कर चली गई, अब्बा ने मुझे मेरे साए को नहीं देखा, अब्बा मुझे छोड़कर चले गए, अम्मी तुम ही मुझे छोड़कर चली गई, अम्मी तुम ही मुझे छोड़कर चली गई। उम्मे हानी गोद में उठाती है, कहती है फूफी से कहते हैं फूफी जहान मुझे अपनी अम्मी की कब्र पर रहने दो, मुझे अपनी अम्मी की कब्र पर रहने दो। आज अगर तुमने अपने माँ बाप की
साथ कदर और कीमत नहीं सही। तो याद रखना, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कब्रों पर खड़े होने के लिए तैयार नहीं होंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि वक्त बहुत नाजुक है और हमें बहुत सारी इबादतें भी करना है। इन बयानात के जरिए से हमें सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि जो इबादतें करने की हैं वो की जाए, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए। कहीं हम मेरे मोहतरम बुजुर्ग भाई दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमें माफी देगा तो माँ बाप के एहतराम के साथ देगा, माँ बाप की इज्जत के साथ देगा। इसके अलावा हमें अल्लाह तबारक व तआला माफी देने वाला नहीं है। इसलिए नौजवानों, आज तक अगर माँ बाप का दिल दुखाया है, दिल ही दिल में तौबा कर लो, दिल ही दिल में अल्लाह को तुम्हारी आवाज बुलंद करने की जरूरत नहीं है। वो मुकल्लिबुल कुलूब है, वो दिलों के भेदों को जानने वाला है। वो जानता है इन बंदों में से किन किन ने अपने गुनाहों की माफी मांगी है। इसलिए अगर चाहते हो अल्लाह माफ फरमा दे, अल्लाह मुझे भी और आपको भी माफ फरमा दे, इन गुनाहों से हम सब का खात्मा फरमा दे। वाह खुदा बना।